오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도후서 3장 1절에서 3절 말씀입니다. 우리가 이렇게 말하는 것이 우리 자신을 지켜 올리는 말을 늘어놓는 것입니까? 아니면 어떤 사람들처럼 우리가 여러분에게 보일 추천장이나 여러분이 주는 추천장을 필요로 하는 사람들이겠습니까? 여러분이야말로 우리를 청거하여 주는 추천장입니다. 그것은 우리 마음에 적혀 있습니다. 모든 사람이 그것을 알고 읽습니다. 여러분은 분명히 그리스도께서 쓰신 편지입니다. 우리는 그것을 작성하는 데에 봉사하였습니다. 그것은 먹물로 쓴 것이 아니라 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이요. 돌판에 쓴 것이 아니라 가슴판에 쓴 것입니다. Good afternoon. 좋은 오후입니다. It is a great honor and a great privilege to be here with you today. 제가 오늘 여기에 여러분들과 함께 있을 수 있는 것은 큰 영광이고 저에게 큰 특권이라고 생각합니다. And I want to extend my thanks and appreciation for the hospitality that has been shown to me by Pastor Kim. 네, 환대와 친절을 베풀어 준 김다희 목사님께 감사를 드립니다. 우리 성도님께 감사를 드립니다. Today I want to bring two encouragements to you. 저는 오늘 여러분들에게 두 가지 권면의 말씀을 가지고 왔습니다. The root of the word encouragement means something like placing courage into the heart. 권면이라고 하는 말의 어원을 보게 되면 누군가의 마음속에 어떤 용기를 불어넣다라는 의미가 있습니다. So encouragement can mean something like making someone feel better, providing a new perspective or bringing hope. 이 권면이라는 말은 또한 누군가의 기분을 좋게 만드는 것과 또한 새로운 관점을 보여주는 것과 또한 새로운 희망을 주는 것을 담고 있습니다. But encouragement can also inspire action. It can challenge. 이것은 또한 누군가에게 행동으로 이어질 수 있도록 할 수 있으며 또한 그것이 또한 도전을 불러일으킬 수도 있는 것이죠. While much of my context is American, I trust that what I'm sharing is also relevant to you, your ministry, and your walk with Christ. 네, 비록 저의 이 이야기의 상황이 미국적 상황이 많지만 그러나 제가 오늘 여러분들이 나누는 것은 여러분들의 삶과 여러분들의 사역과 심지어 예수님과 동행하는 일에 분명히 연관성이 있다고 생각합니다. About a year ago, a study was published containing unsettling and concerning information about church trends in the United States. 한 1년 전쯤에 미국의 교회 추세에 관한 좀 우려스러운 하나의 어떤 보고서가 발표되었습니다. The study is documented in Jim Davis and Michael Graham's 2023 book, The Great Dechurching, and its release created significant attention. 작년에 마이클 그레이엄과 짐 데이비스가 출간한 건데요. 거대한 교회 이탈, 한국에는 탈 기독교 시대의 교회라고 하는 제목으로 출간이 되는데 굉장히 큰 반향을 일으켰습니다. In the last quarter century, approximately 40 million people have left the church in America. 미국에서 지난 25년간 무려 4천만 명이 교회를 떠나갔습니다. For context, this number is greater than all conversions from several significant spiritual awakenings in America and all Billy Graham crusades combined. 이 숫자를 상황을 설명을 드린다면 지난 미국에서 일어났던 대각성 운동으로 말미암아 또한 빌리 그레이엄의 전도 집회로 말미암아 회심한 사람들의 전체 숫자를 합친 숫자보다 더 많은 수치입니다. It is, according to the authors, the largest and fastest religious shift in the history of America. 이 저자에 의하면 지금 미국 종교 역사상 가장 크고 빠르고 강력한 영향을 주는 변화라고 그렇게 지적을 합니다. Most surprisingly, however, their research found that the other 30 million who have abandoned the church over the last quarter century 지난 25년간 놀랍게도 지난 3천만 명이 떠나간 그 사람들의 수치를 보게 되면요. left for what can be described as a casual exit. 그들은 그냥 어떻게 우연한 기회에 혹은 어떤 무심코 교회를 떠나갔다는 것입니다. These are men and women who stopped going to church because they moved and they did not find a new congregation.
그 3천만 명 중에는 그냥 이사를 갔다가 어떤 마땅한 교회를 찾지 못해서 교회로 나가지 않게 된 사람들이 있고요. They participated in weekend activities, sports, and picnics. 그들은 주말 어떤 활동이나 피크닉이나 스포츠를 통해서 하다 보니 교회를 가지 않는 사람들도 있었습니다. They withdrew from congregational gatherings during or after COVID-19. 코로나19 이후에 회중에 참석해서 예배 드리는 곳에서 빠져나오게 된 사람들도 있습니다. Or they experienced a family change, 혹은 a baby, a divorce. 이혼이나 혹은 아이 출산 때문에 또한 교회를 나오지 못하게 된 가족들도 있습니다. A casual exit from church is a function of casual faith. 무심코 교회를 떠나게 되는 것은 굉장히 가벼운 신앙의 결과일 수 있습니다. My fear, and data supports this, is that in many spaces we have reduced the Christian faith to a set of beliefs we mentally carry. 제가 참 우려하는 것과 동시에 이 데이터들이 지금 주장하고 있는 것을 종합해 보면 많은 사람들 기독교 신앙을 그저 머리로는 알고 있지만 신앙에서 살아내지 못하는 그저 이 기독교 신앙을 하나의 관념, 신앙의 어떤 관념의 축소로 만들어 버렸다는 것이죠. But do not get worked out and displayed in our day-to-day life. 그들의 매일의 삶에서 이 말씀을 실제로 실천하거나 살아내지 않았던 것입니다. In other words, for some, the Christian faith is undemanding. 그러니까 이제 그들에게는 이 크리스천 신앙이라고 하는 것은 어느 것도 요구하지 않는 부담 없는 신앙이 된 것입니다. A set of beliefs that may shape what we say, but does not fundamentally influence our actions. 그들의 신앙이 그들의 말과 표현의 방식에 변화를 줄 수는 있겠지만 실제로 그들의 어떤 행동을 변화를 주지를 못했다는 것입니다. Whatever we might say about Jesus Christ, 우리가 예수 그리스도에 대해서 뭐라고 말씀하시든 간에 he was not casual. 예수님께서는 결코 가벼운 분이 아니셨습니다. He was not lukewarm. 예수님은 미지근한 분도 아니셨고요. He was serious. 예수님이 굉장히 진지하신 분이셨죠. He was ready to count the cost. 예수님은 정말 기꺼이 대가를 치를 준비가 되셨던 분이셨습니다. I'm sharing this with you because I want to offer an encouragement. 제가 여러분들과 이 메시지를 전하는 것은 바로 여러분들에게 권면하고 격려하기 위함입니다. I believe our younger generations are different. 저는 믿기를 우리 젊은 세대는 다르다라고 저는 믿고 있습니다. I believe they are poised for something different. 저는 믿기를 그 젊은 세대가 뭔가를 해낼 수 있는 준비가 되어 있다고 저는 믿습니다. Research shows that today's youth are more willing to be challenged than we are willing to challenge them. 어떤 조사 결과에 의하면 지금 우리가 젊은 세대를 도전하는 것보다 그들은 좀 더 강한 도전을 받기를 원한다는 사실입니다. And that teens and young adults list spiritual maturity and growth as a priority in their lives. 청소년과 청년들에게 놀랍게도 그들의 삶에 있어서 가장 중요한 우선순위 중에 하나는 바로 영적 성숙과 성장이었다는 그 조사 결과가 있습니다. In a popular article last fall describing the exodus of once regular churchgoers, 지난 가을에 발표된 기사에 의하면 정기적으로 교회를 다니던 사람들이 떠나게 된 것에 대한 기사가 있었습니다. the author says that churches asking too much of their members is not the problem. 교회에서 사람들에게 굉장히 많은 것을 요구하는 것이 문제라고 생각했지만 그것이 아니었습니다. More likely, he says, they're not asking enough. 필자가 주장하는 것은 오히려 교회가 더 많은 것을 주장하지 않기 때문에 그것이 문제였다는 것이죠. Rejecting hollow words and hypocrisy, younger generations want values embodied in action. 공허한 말과 위선을 싫어하는 젊은 세대에게 있어서는 말이 아니라 그들의 삶으로 실천으로 무엇인가가 증명되는 것을 원합니다. 그걸 보기를 원합니다. When it comes to bearing witness, young adults prioritize behavior over words. 그러니까 그들은 어떤 그 증거를 우리가 그리스도 증거를 할 때에 그들이 원하는 것은 말이 아니라 우리의 액션, 우리의 행동 그것을 본다는 것이죠. Why? 왜 그럴까요? Because they value authenticity. 그들이 정말 가치 있게 여기는 것은 진정성이기 때문에 그렇습니다. They value words, beliefs, commitments, and judgments that are lived out in real, visible ways. 그러니까 그들은 사람들이 특히 크리스천들이 말하는 것과 그다음에 신념과 약속 이런 것들이 눈에 보이는 방식으로 실천되는 것을 굉장히 중요하게 여깁니다.
They want to see a consistency between what is preached and what is lived. 그들은 이 강단에서 선포되는 것과 혹시 크리스천들이 말하는 것과 삶에 있어서의 연관성이 있게 되기를 원한다는 것이죠. If Christians talk about their faith but don't live it out, 만약 크리스천들이 거기에 대해서 말은 하지만 그러나 그것을 살아내지 않는다면 they are just one more opinion piled onto the heap of opinions our young adults are steeped in every day. 그렇다면 그냥 그 수많은 여러 가지 옵션들, 오피니언에 대한 의견에 대한 것들 중에 하나를 그냥 그들에게 또 하나 쌓아 올리는 것뿐입니다. And my conviction that younger generations are poised for something different does not rely upon research alone. 젊은 세대가 뭔가 다른 것을 할 수 있다라는 저의 확신은 단지 어떤 연구 결과에 의존하는 것만은 아닙니다. I've seen it with my own eyes. 저는 제가 제 두 눈으로 직접 보았습니다. I've had a front row seat. 저는 맨 앞자리에 앉아 있었거든요. On February 8th, 2023, a routine 50-minute chapel service at Asbury University did not end for 16 days. 2023년 2월 8일 에즈베리 대학의 50분짜리 보통 일반적으로 진행되는 채플은 그걸로 끝나지 않고 무려 16일이나 계속 진행이 되었습니다. Asbury holds mandatory chapel 3 times a week. 보통 에즈베리 대학에서는 일주일에 3번 의미적인 채플을 드리게 되는데요. After our chapel time that morning, some students lingered. 바로 그날은 예배 이후에 학생들이 떠나지 않고 거기에 모여 있었습니다. They prayed, 그들은 they 기도했고 worshipped, 예배했고 they testified. 그들은 증언하고 간증하기 시작했습니다. More students came, 더 많은 학생들이 오게 되었고요. then more. 더 많이 오게 되었습니다. By late afternoon, I knew that something special was happening. 늦은 오후가 되었을 때 뭔가 특별한 일이 벌어지고 있음을 저는 알았습니다. Something different. 뭔가 다른 것이었죠. Something we could not manufacture on our own. 무엇인가 우리가 만들거나 계획할 수 있는 것으로 할 수 없는 무엇인가 벌어지고 있었습니다. Over the next few weeks, what we have described as the outpouring grew to an estimated 50,000 visitors coming to our small town. 그러니까 우리가 보통 이로부터 몇 주 후부터 계속 기간 동안 성령의 부으심이라고 하는 이런 일들이 전국에서 5만 명의 사람들이 모여들게 됨으로써 이것이 더욱더 확산되게 되었습니다. It was liberating, 이것은 해방감을 주는 것이었고 and especially for our younger generations. 특별히 젊은 세대에게는 더더욱 그러했습니다. Referring to the raw and desperate prayers of students, one person said, 한 학생이 굉장히 간절하게 절박하게 기도를 언급하며 이런 이야기를 한 적이 있습니다. if we had the spiritual eyes to see it, 우리가 만일 볼 수 있는 영적인 눈을 가지고 있었다면 we would see an altar covered in loosened chains. 이 제단에 뭔가 이렇게 사슬이 풀어진 채 묶여있던 것이 풀어진 채 놓여있는 그 모습을 볼 수 있었을 것입니다. Death to self, life in Christ. 바로 내 자아에 대해 죽고 그리스도 안에서 삶이라는 것이죠. Recall those words of Jesus. Those who lose their life for my sake, they will find it. 예수님 말씀 한번 상기시켜 보십시오. 바로 내 자신의 목숨을 위해서 끊는 사람은 오히려 그 목숨을 얻을 것이다라는 말씀이 있었습니다. So please be encouraged. 그러니까 여러분들 용기를 얻으시고 격려를 받으시기 바랍니다. We call our younger generation the connected generation 우리는 젊은 세대를 바로 연결된 세대라고 부르죠. because they've grown up with the internet and have been so consumed by technology, phones, and social media. 그들은 바로 이 테크와 그 다음에 우리 스마트폰이나 이런 소셜 미디어에 의해서 자라는 세대입니다. But I simply raise the question today. 그러나 저는 여러분들에게 질문을 던지고 싶습니다. What if they are the corrective generation? 만일 그들이 변혁하는 세대라면 어떨까요? From whom a remnant will arise and faithfully embody resilient, committed, costly saving faith in Jesus Christ. 남은 자들로서 일어나서 예수님의 어떤 그 변혁시키고 또한 회복력 있고 대가를 치르는 그런 것을 살아내는 세대 말이죠. A corrective to the casual Christianity that has emptied church pews in recent decades. 지난 25년간 교회의 모든 회중석을 비워버리게 만들었던 가벼운 기독교를 바로 잡고 변혁시키는 그런 변혁 세대 말입니다. In most coverage, younger generations are described as a problem. 기성세대는 이 젊은 세대가 문제라고 묘사하곤 합니다. They are described as unfaithful. 그들이 신실하지 않다라고 얘기하고요. In other words, it would be easy for older generations in the church, older generations of Christians,
바로 이 기성세대, 기독교 안의 기성세대는 바로 그렇게 볼 수 있다는 것입니다. To look at them with skepticism, especially as a group that would play some kind of restorative role for the future of the church. 그러니까 기성세대는 이 젊은 세대를 기독교의 미래를 위해서 뭔가 회복적인 역할을 할 수 있는 세대로 보기보다는 뭔가 그들이 뭘 할 수 있겠나 의심스러운 눈길로 본다는 것입니다. You can almost hear it now. 아마 여러분들이 이런 이야기를 거의 자주 들을 것입니다. Them, 그들이 young adults, 젊은 청년들이 our teens today, 10대들이 them, 그들이 뭘 하겠어? they are less religious than previous generations. 이 젊은 세대는 덜 종교적인 세대입니다. They are leaving the church. 그들은 교회를 떠나고 있죠. They are skeptical of institutions. 그들은 제도권에 대해서 의심을 하고 있습니다. They are characterized by anxiety and depression. 그들은 굉장히 우려하고 굉장히 우울적으로 표현되는 세대입니다. They have been discipled by technology and social media. 테크놀로지와 소셜 미디어에 의해서 훈련된 세대죠. Them, 그들이 뭘 하겠나? isn't it interesting? 굉장히 흥미롭지 않습니까? These questions bear a striking resemblance to exchanges with Christ in Scripture. 놀랍게도 이것은 충격적이게도 성경에 예수님과 사람들이 나누었던 대화와 너무나 놀랍게 닮아 있다는 것입니다. Jesus, do you know who's washing your feet? 예수님, 당신이 지금 누구의 발을 씻기고 있는지 아십니까? Do you know whose house you are eating at? 지금 당신이 어느 집에서 누구와 밥을 먹고 있는지 아십니까? Jesus, do you know who you are associating with at the well? 지금 우물가에서 당신이 교제가 있는 그 사람이 누군지 아시냐고요? Do you know she is a Samaritan? 그녀는 사마리아인입니다. Don't you know that man has leprosy? 그 문둥병자고요. Fishermen, 어부입니다. tax collectors, 세리들이고요. centurions, 바로 백부장입니다. Gentiles. 이방인들이죠. Them? 그들이 뭘 하겠습니까? And Jesus answers, 예수님께서 응답하셨죠. yes, 맞아, 그들이야. them. 그들이야. Today, I think Jesus is looking at our younger generations. 오늘 예수님께서 바로 젊은 세대를 보고 있다라고 저는 생각합니다. And he is saying, them. 바로 그분께서 말씀하시기를 그들이다. I believe our investment in this next generation is worth it. 우리의 믿음은 바로 이 젊은 세대를 투자하는 것에 굉장히 가치가 있다는 것입니다. I believe God is using them. 저는 믿기를 바로 하나님께서 그들을 사용하신다는 것입니다. To the extent that pockets of the church throughout the world have suffered from expressions of casual Christianity, 바로 가벼운 기독교로 인해서 많은 피해를 받고 있는 지금 기독교에서 그리고 교회들에서 I think this upcoming generation will be serious. 이제는 정말 다가오는 세대는 정말 이 신앙에 대해서 진지한 세대들이 있다는 것이죠. I believe they can be the corrective 저는 generation. 믿기를 그들은 바로잡고 변혁시키는 세대가 될 수 있다고 믿습니다. This is my first encouragement. 이것이 저의 첫 번째 여러분들에게 드리는 권면의 말씀입니다. Now, how do we win them? 그렇다면 우리는 어떻게 그들을 얻을 수 있을까요? How do we come beside them? 어떻게 그들의 옆에 다가갈 수 있을까요? How do we support and prepare and equip them? 어떻게 그들을 지지하고 그들을 준비시키고 그들을 무장시킬 수 있을까요? How do we challenge them? 어떻게 그들을 도전시킬 수 있을까요? How do we inspire 그들에게 them? 어떻게 영감을 줄 수 있을까요? You heard the scripture earlier from 2 Corinthians chapter 3. 우리는 오늘 고린도후서 3장 말씀을 읽었습니다. Notice what is being said here. 그 여러분들 여기서 뭐라고 말씀하시는지를 한번 주목해 보시기 바랍니다. Paul says, we do not need letters of recommendation to you or from you. 사도 바울은 말하기를 바로 우리는 여러분들에게 또한 여러분으로부터 추천서가 필요하지 않습니다. You are the letter, he 바로 says. 여러분들이 바로 그리스도의 편지입니다. Your life, 여러분들의 삶, your words, 여러분들의 말, your intellect, 여러분들의 생각하고 지성하는 것, your discipline, 여러분의 규율과 훈련, your character, 여러분들의 인격, 성품, your compassion, 여러분들의 긍휼, conviction, 여러분들의 확신, the things that you say yes to, 여러분들이 yes라고 네라고 하는 것들, the things that you say no to, 여러분들이 아니라고 하는 것들, your desires, 여러분들이 갈망하고 원하는 것, everything you say and think and do, 여러분들이 모든 것을 생각하는 행동하는 모든 것을 말합니다. your life, all of you. 여러분들 모두의 삶 전체 말이죠. This is the letter of recommendation for Christ. 이것이 바로 그리스도를 위한 그리스도의 편지가 된다는 것입니다. Not just what we say, but how we live. 그냥 저희가 말하는 것이 아니라 우리의 삶이
바로 우리의 삶 자체가 편지인 것이죠. This is how we bear witness to the hope that is within us. 이것이 우리 안에 있는 우리 안에 있는 소망을 드러내는 방식인 것입니다. There was a British evangelist by the name of Gypsy Smith. 영국에 집시 스미스라는 전도자가 있었습니다. He said there are 5 gospels. 5개의 복음서가 있다는 것입니다. Matthew, Mark, Luke, John, and the Christian. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 그리고 그리스도인들이 5번째 복음서죠. And most people, he said, will never read the first 4. 근데 참 대부분의 사람들은 첫 4가지의 복음서는 거의 읽지 못할 것이라는 겁니다. We win, we inspire, we challenge, and we equip this next generation by living like Christ. 우리는 바로 그리스도처럼 살아감으로써 그 젊은 세대를 얻을 수 있고 그들을 도전시킬 수 있으며 그들을 준비시킬 수가 있다는 것입니다. By being the letter of recommendation. 바로 예수 그리스도의 편지요 추천서가 됨으로써 말이죠. By writing Acts 29. 바로 사도행전 29장을 써 내려감으로써 말입니다. We are to live our lives in such a way that they would make no sense. 만일 우리가 살아가는 방식이 정말 이해되지 않는 방식으로 살아갈 수 있어야 됩니다. Unless Jesus was raised from the dead. 만일 예수님께서 죽음에서 부활하지 않으셨다면, Unless Jesus was victorious over the grave. 만일 예수님께서 무덤에서 승리하지 않으셨다면 이해될 수 없는 방식으로 살아갈 수 있어야 됩니다. So this is my second encouragement. 자, 이것이 저의 2번째 격려 말씀입니다. To inspire the next generation. 바로 다음 세대에게 어떤 영감을 주는 것이죠. The corrective generation. 변혁시키는 세대, The revival generation. 부흥하는 세대, To compel them 바로 그들을 설득시키고 to participate in what God is doing with them. 하나님께서 그들과 함께 하신 일에 그들이 참여할 수 있도록 We must be the letter of recommendation for Christ. 우리는 반드시 예수 그리스도를 위해서 그분의 편지가 되어야 합니다. It will be our lives, not just our words. 우리의 단지 어떤 그 말이 아니라 우리의 삶이 편지가 되어야 되는 것이죠. That will make a persuasive and compelling argument. 바로 그것은 설득력 있고 굉장히 강력한 주장이 될 것입니다. So let us show them. 그래서 그들에게 보여주십시오. Show them Jesus is Lord. 예수님께서 주인이심을 보여주십시다. Show them by our actions. 바로 우리의 행동을 통해서 Show them by exhibiting the fruit of the Spirit. 성령의 열매를 맺음으로써 Show them by how we spend our time. 우리가 어떻게 시간을 쓰는지를 보여줌으로써 Show them by how we spend our money. 우리가 어떻게 돈을 사용하는지 또한 보여줌으로써 Show them by our conviction. 우리의 확신을 보여주고 What we prioritize. 우리가 무엇을 중요하고 우선순위로 여기는지를 보여줌으로써 By our care for the vulnerable. 우리가 또한 취약한 어려운 이들을 도와줌으로써 Let your life be a walking, talking, living, breathing letter of recommendation that Jesus is Lord. 바로 여러분들의 삶이 걸어다니고 살아 숨쉬고 굉장히 액티브한 예수님께서 주님이시다라고 하는 살아있는 편지가 되기를 원합니다. I think Jesus is looking at our younger generations. 제 생각에 예수님께서 지금 더 젊은 세대를 바라보고 계십니다. Them. 바로 그들이다. I've seen it. 저는 보았습니다. I believe it. 저는 믿습니다. And I think to disciple, shape, guide, encourage, and inspire the younger generation. 바로 우리가 예수님의 말씀대로 그대로 살아가고 형성하고 또 격려시키는 것, 그것이 너무 중요한 것이죠. I think Jesus is looking at older generations. 바로 그들을 격려하고 영감을 주기 위해서 지금 오히려 또한 기성세대를 바라보고 계신다는 겁니다. You. 바로 여러분들이죠. Us. 우리죠. And my prayer is that the revivals I have seen in America 제가 미국에서 본 이 부흥의 현장을 보면서 기도하는 것이 있습니다. are mere tremors preceding an earthquake of spiritual awakening across the globe. 바로 그것은 그때 일어난 부흥이 단지 그게 전부가 아니라 바로 온 세계의 영적 각성이 지진을 일으키기 위한 단지 전조 증상이다라고 하는 것을 위하여 그래서 온 세계에 부흥이 일어날 수 있도록 기도하고 있습니다. May God bless you abundantly. 하나님께서 풍성한 복을 여러분들에게 함께 부어주시기를 원합니다.
And may our faith as a global network of believers be pleasing unto God and animated by His Spirit. 전 세계에 우리가 믿음의 공동체로서 우리의 믿음이 하나님께 기쁨이 되고 또 성령에 의해서 충만하게 살아가는 여러분들이 되시기를 축복합니다. God bless you. 우리 총장님 감사합니다. 우리 하나님께서 오늘 보내주셨고 또 귀한 메시지 주셨는데 다시 한번 우리 박수로 감사드립니다. 자, 이제 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 저는 이제 오늘 통역을 준비하면서 이 메시지 안에 참 많은 것들을 통해서 주님께서 저에게 깨닫게 하신 것이 있었는데 그 중에 하나는 부담 없는 신앙이 오히려 교회를 죽이고 다음 세대를 죽이고 있다는 거예요. 아유, 너무 부담이 될까 봐. 괜찮아, 이렇게 해도 돼 라고 하는 그런 것들이 다음 세대로 하여금 아, 이거 진짜가 아닌가 보다, 목숨을 걸 만한 게 아닌가 보네. 그래서 그들은 더 중요한 것이 있는가 싶어서 떠나갔다는 것입니다. 그것이 지난 4천만 명이 떠난 이유 중에 하나였어요. 또한 우리가 예수 그리스도의 추천서여 편지임에도 불구하고 과연 우리의 말과 행동, 특별히 우리가 시간을 쓰는 것, 우리가 돈을 쓰는 것, 우리가 무엇을 중요하게 여기고 무엇에 확신을 갖고 있는지를 과연 다음 세대에게 보여주었는가 라고 했을 때 참으로 부끄러운 부분이 많지 않습니까? 밖에서는 어떻게 좀 감출 수 있을지도 몰라요. 그런데 집에서는 아니죠. 가까운 사람들에게는 아닙니다. 이 시간 기도할 때 우리 세 가지 놓고 기도할 때 첫 번째, 회개했으면 좋겠어요. 주님, 우리의 연약함을 불쌍히 여겨주시고 우리가 그리스도의 편지로 부름받았음에도 불구하고 누군가에게 그것이 읽혀졌을 때에는 예수님이 보여주는 것이 아니라 세상의 쾌락과 음란과 탐욕과 그것들이 읽혀진 것은 아닌지 주님, 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 우리 죄를 용서하여 주십시오. 우리의 마음은 그것이 아니었지만 굴복하고 말았습니다. 그러나 다시 한번 성령으로 말미암아 새롭게 하여 주셔서 진정 그리스도의 편지, 추천서가 되게 하여 주시옵소서. 두 번째, 기도할 때는 우리 다음 세대가 진정 변혁시키는 세대로 일어날 수 있도록 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 안 된다라고 생각했던 사람들, 저들이 뭘 할 수 있겠어? 그들은 죄인인데, 그들은 어부인데, 그들은 세리인데 뭘 할 수 있겠어 하는 그들을 변화시키셔서 주님께서는 전 세계 복음화를 이루고 계신다는 것입니다. 마찬가지로 우리 다음 세대를 바라볼 때에 아, 쟤는 안 될 거야 라고 하는 사람이 있습니까? 그렇지 않습니다. 주님께서는 오늘 그들을 통하여서 또한 새로운 일을 행하신다는 것이죠. 여러분들의 자녀를 위해서 또는 다음 세대를 위해서 그들이 진정 변혁시키는 다시 한번 새로운 제3의 붕의 불결이 일어날 수 있도록 우리 다음 세대를 위해서 기도해 주시고, 세 번째로 우리 선한목자교회뿐만 아니라 우리 한국교회가 다시 한번 연합함으로 여전히 지상 대위임령을 완수하지 못했습니다. 주의 오시기를 예비하라고 했는데 우리 일이 너무 바빠서 이 핑계 저 핑계 대다가 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당하지 못했던 것을 우리가 회개하며 주여, 우리에게 맡겨진 이 복음 전파의 사명을 신실하게 감당하게 해달라고 우리 함께 동성으로 주여 한번 외치고 기도하겠습니다. 주여, 믿음 다하여 다시 한번 그의 소리를 새로운 역사에 더하여 주시옵소서. 오 주님, 그리스도의 추천서요 편지임에도 불구하고 우리의 말과 행동과 우리가 살아가는 모든 방식에 있어서 아버지 모습이 너무나 부끄러운 삶을 살았던 것을 이 시간 회개합니다. 하나님, 우리를 불쌍히 여겨주시고 긍휼히 여겨주시고
살아계신 아버지 하나님, 다시 한번 이 한국 땅 가운데 부흥의 불길을 일으켜 주시옵소서. 하나님, 우리가 그리스도의 편짐에도 불구하고 그리스도의 추천자가 되지 못하여 살아갔던 지난 날을 회개하오니 주여 예수 그리스도의 보혈로 우리를 용서하여 주시옵소서. 이제는 여전히 복음을 알지 못하고 살아가는 이들에게 추천자가 되어지고 또한 편지가 되고 우리의 말만이 아니라 우리의 살아가는 삶의 방식과 우리의 시간을 쓰는 것, 돈을 쓰는 것, 우리가 가장 우선순위로 여기는 그 모든 것들이 예수님께서 주인이시며 왕이시며 구세주이시며 그 복음을 증거하는 우리의 삶이 될 수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주시고 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 아버지 하나님, 가능성이 없다라는 이들을 택하셔서 정말 하나님 부끄럽게 하시는 주님, 아버지 이 다음 세대를 또한 택하시고 연약한 자를 택하셔서 아버지 하나님 그 복음 전파의 완성을 하게 하시는 줄로 믿습니다. 주여 다시 한번 젊은 세대를 일으켜 주시고 우리가 또한 그들을 돕고 기도하며 세울 수 있는 또한 우리의 세대가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 복음이 땅끝까지 이를 때에만 주님이 다시 오신다고 하였습니다. 굽어진 길을 아버지 굳게 하고 또한 그 주의 오실 길을 예비하는 주의 신실한 전도자들과 증인들이 다 되게 하여 주시옵소서. 이일의 소나목자교회가 이 성남에 또한 성파에 아버지 이 지역 가운데 복음화를 이루는 데에 하나님께 붙잡힌 바 되어서 쓰임받는 교회가 되게 하시고 한국교회가 다시 한번 부흥되어서 갱신되어서 하나님 나라가 이 땅 가운데 오는 그 일에 쓰임받는 이 나라 민족이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 귀한 것 구별하여 주님께 올려드립니다. 10의 1조와 감사헌금과 또한 성경금, 구제헌금으로 주님께 구별하여 올려드리면서 우리의 삶을 주님께 올려드리오니 주의 깊으신 뜻을 위하여 마음껏 사용하여 주시옵소서. 저의 가정에 복을 더해 주시고 하는 일마다 하나님이 함께 하심으로 형통하게 되어지는 요셉에게 함께 하셨던 하나님, 다윗과 함께 하셨던 하나님, 그 임마누엘의 하나님의 형통의 역사가 각 가정마다 기업마다 부어지게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도를 위하여 하나님 나라를 위하여서 온전히 바쳐진 인생이 다 되게 하여 주시옵시고 또한 아버지 하나님 이 나라가 하나님을 경외하는 나라가 되게 해주셔서 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 각 영역 속에 하나님의 말씀을 기초로 하여 이 나라가 다시 한번 든든히 세워지게 하여 주시옵소서. 남과 북이 복음으로 하나 되게 하여 주옵소서. 북한에 여전히 쇠사슬에 아버지 묶여 억눌려 있는 주의 백성들을 풀어 주시옵소서. 김국기 목사님, 김정은 목사님, 최청길 선교사님, 장문석 집사님 비롯한 사랑하는 주의 백성들이 다시 한번 주 예수 그리스도를 마음껏 찬양하는 그날이 속히 오게 하여 주시옵소서. 땅끝까지 이르러 복음을 증거하게 해주시되 하나님, 가는 선교사, 보내는 선교사, 또한 우리 각 선교지에서 진실하게 감당하는 우리 선교사님들과 그 가정에 날마다 새 힘을 더하여 주시옵시고 지혜로운 다섯 처녀와 같이 주님이 다시 오시는 그날 주를 맞이할 수 있는 우리 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 찬양하시면서 준비하신 예물 주님께 올려드립니다. 이곳에 임하신 하나님 나라 가난한 마음으로 바라보리. 먼저 그 나라와 그 뜻 구하며 나의 삶 드리리. 주님이 맡기신 하나님의 나라, 주님이 맡기신 믿음의 눈으로 바라보십시다. 믿음의 눈으로 바라보리라. 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 완성될 그날까지 믿을 손 들고 찬양합니다. 믿음 다하여 하나님의 나라는 무너지지 않습니다. 하나님의 나라는 무너지지 않으리. 믿음 그 나라
영원한 왕, 다시 오실 영광의 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 아버지 하나님의 측량할 수 없는 풍성한 사랑하심과 성령님의 가망감동 교통 내주하심이 다시 한번 주여 오시기를 예비하며 그 부흥의 놀라운 갈망으로 주님께 나아가는 사랑하는 모든 성도들 머리 위에 저들의 가정과 일터와 사랑하는 자녀들 다음 세대와 이 나라와 교회와 민족 가운데 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.